салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 6 апрели тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии Бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. дар гузашти Владимир Жириновский, сиёсатмадори зидду нақизи рус, даҳҳо муҳоҷири тоҷику узбекро барои як аҳмақ аз Русия пеш мекунанд. ҷавони 19-солаи тоҷик дар Петербург аз қабати шашум ба замин афтода ҷон бохт. марзбонҳои узбек ду шаҳрванди Қирғизистонро паронданд. боздошти як муҳоҷири тоҷик бо 1.5 миллион рубл дар фурудгоҳи Сургут. номи Афзалшоҳи Шодиро аз консерти расмӣ дар рӯзи сафари президент ба Панҷакент хат заданд. ҳалокати ронанда дар натиҷаи бархӯрди ду Мерседес дар Данғара. ва акнун тафсилоти хабарҳо. рӯзи 6 апрел Владимир Жириновский, яке аз сиёсатмадорҳои аз ҳама ҷанҷолбарангези Русияи муосир ва раҳбари ҳизби ЛДПР, дар синни 76 аз олам чашм пӯшид. Жириновский аввали моҳи феврал бо нишонаҳои коронавирус дар бемористон бистарӣ гардида буд. Жириновский беш аз 30 сол дар арсаи сиёсии Иттиҳоди Шӯравӣ ва Русия фаъолият дошт ва бо баёнияҳои пурҷанҷолаш аз ҷумла ба зидди муҳоҷирон ном бароварда буд. ӯ аз ҷумла талаб мекард, ки Русия бояд бо кишварҳои Осиёи марказӣ виза ҷорӣ кунад. рӯзи 25 март низ хабари марги Жириновский паҳн шуд, вале он вақт Думаи давлатӣ ва ЛДПР ин хабарро рад карданд. вале ин дафъа ЛДПР бо таздиқи хабари марги раҳбараш дар гузашти Жириновскийро талафоти бузург барои Русия номид. Вячеслав Володин, раиси Думаи давлатӣ, дар телеграм-канал Жириновскийро шахсияте номид, ки бидуни ӯ таърихи рушди низоми сиёсии Русияи муосир тасаввурнопазир аст. Жириновскийро бархе масхарабози сиёсӣ, бархе миллатгаро меномиданд. дар назари бархе ӯ публицист ва сиёсатмадори зидди ғарб менамуд. бархе аз суханрониҳои ӯ ба ваҷд меомаданд, бархе ба хашм, бархе ӯро ба масхара мекашиданду дар борааш латифао мебофтанд. ақидае ҳам буд, ки Кремл аз забони ин сиёсатмадори зидду нақиз ҳарфи дили худро, ки худаш расман баён кардан наметавонад, расонаӣ мекунад. Жириновский яке аз мухолифони ашаддии муҳоҷирон ба шумор мерафт ва пайваста аз мақомоти Русия талаб мекард, то сиёсати муҳоҷиратро шадид карда бо кишварҳои Осиёи марказӣ виза ҷорӣ кунад. ӯ ҳамин тавр чандин бор дар бораи президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо ҳалани тунд суханронӣ карда буд. вале соли 2018 вақте Жириновский амро бо як ҳайҳати Думаи давлатии Русия аз Тоҷикистон боздид кард ва ӯро дар ин ҷо гарм истиқбол карданд ва ҳатто мулоқоташро бо Эмомалӣ Раҳмон ташкил карданд, лаъни суханрониҳои ӯ дар қиболи муҳоҷирон, ҳадди ақал нисбат ба муҳоҷирони тоҷик, хеле нармтар шуд. дар ҳар сурат, бо даргузашти Жириновский дар арсаи сиёсии Русия як холигоҳ ба вуҷуд омад. сарнавишти ҳизби ӯ ҳам, ки беш аз 30 сол маҳз бо шарофати харизмаи раисаш худро дар арсаи сиёсии Русия нигоҳ дошта буд, акнун нӯрӯшан аст, ки оё метавонад бидуни Жириновский дар саҳна боқӣ бимонад ё на. бино ба иттилои расонаҳои Русия, занозаниҳои гурӯҳии субҳи 1 апрел байни муҳоҷирон аз Тоҷикистону Узбекистон дар маҳалли сохтмони бинои истиқоматии гаронбаҳои ЖК «Сердце столицы» дар мавзеи Шлепихинская набережная шаҳри Москав аз муноқишаи ночиз байни ду муҳоҷир сар шудааст. гуфта мешавад, ки гӯё як коргари тоҷик як коргари дигар аз Узбекистонро дурак ё ахмақ гуфтааст ва баъди он ки ин ду нафар даст ба гиребон шуданд, муҳоҷирони боқимонда ба муноқиша амро шуданд. бино ба иттилои агентии муҳоҷирати берунии Узбекистон, дар пайи занозанӣ дар маркази Москав 41 коргар аз Тоҷикистон ва 85 нафар аз Узбекистон боздошт шуданд. бино ба маълумоти ин ниҳод, 20 шаҳрванди Узбекистонро ба эҳтимоли ғолиб аз Русия ихроҷ мекунанд. сафорати Тоҷикистон ва намояндагии муҳоҷирати Тоҷикистон дар Москав то кунун ин қазия ва вазъи муҳоҷирони боздоштшудаи тоҷикро шарҳ надоданд. ёдовар мешавем, субҳи ҷумъа 1 апрел ба полис дар бораи занозании гурӯҳӣ дар сохтмони бинои истиқоматӣ дар мавзеи Шлепихинская набережная хабар расид. кормандони полис ба ҷои ҳодиса омада тарафҳои даргирро ҷудо карданд. хушбахтона касе осеб надидааст, вале дар пайи ин ҳодиса 126 нафарро дастгир ва бо иттиҳоми майдаавбошӣ ба ҳабс гирифтанд. танҳо дар 2 ҳафтаи ахир ин аллакай дуюмин занозанӣ байни муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ дар шаҳри Москав аст. ҳоло муҳоҷиронро барои иштирок дар занозаниҳо метавонанд аз Русия ихроҷ кунанд. моҳи августи соли 2021 дар пайи як силсила занозаниҳои байни муҳоҷирон дар минтақаҳои гуногуни Русия
وزارت کورهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زن و زنی‌ها بهرامانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حقوق عبور مرز روسیه محروم میکنند. ماه دکبر سال 2021 وزارت کورهای داخلی روسیه خبر داد که الکی بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زن و زنی‌های عمومی اخراج کردند. اکثر آنها را به مهلت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند. 4 اپریل در یک ساختمان در کوچه فرفوروفسکای نویه نیوه شهر سنت پترزبورگ روسیه حادثه ناخوش روی داده است. در اینجا در میدان ساختمان جسد یک شهروند 19 ساله تاجیکستان را پیدا کردند. معاین کرده شده است که این جوان هنگام انجام کارهای ساختمانی از قبط ششم ساختمان بنا به زمین افتاده جان داده است. بنا به اطلاع نشریه‌های محلی این مهاجر تاجیک 3 مارس سال 2021 به روسیه آمده در شرکت ساختمانی اینوست همچون ارماتوربند کار میکرد. اسم جوان هلاک شده نشر نشده است. درباره این حادثه ناخوش به پلیس کارمندان یاری تاجیلی که به جای حادثه دعوت شده بود خبر داده است. بعد این کارمندان پلیس نیز به جای حادثه آمده به تحقیق آن سر کردند. در رابطه با مرگ مهاجر تاجیک بر اساس ماده ویران کردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام انجام کارهای ساختمانی که سبب مرگ انسان شده است پرونده گشودند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین زندگی عائله‌های خود به روسیه می‌روند و هر سال حدود 1000 نفر از مهاجران تاجیک در روسیه به علت‌های گوناگون به زندگی پدرود می‌گویند. فلاکت‌ها در جای کار و در مکان زیست از سبب‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شود. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز 5 اپریل سال 2022 در مرز ازبکستان با قرقیزستان تیرپرانی صورت گرفته مرزبانان ازبک 2 ساکن قرقیزستان را پراندند. خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت بنا به معلومات اولیه چند شهروند قرقیزستان در نزدیکی دهه دیره نویه اقصی ولایت جلال آباد با اسبا میخواستند غیر قانونی به قلمرو ازبکستان بارهای قاچاقی را گذرانند. مرزبانان ازبک آنها را در 500 متری مرز دیده امر دادند که بایستند، ولی قاچاقبران اطاعت نکردند. در نتیجه هنگام بازداشت این ساکنان قرقیزستانی بین آنها و مرزبانان ازبک زن و زنی سر زده است و مرزبانها با مقصد حمایت از خود تیر کشیدند. در نتیجه 2 شهروند قرقیزستان جراحت‌های مرگاور برداشته به هلاکت رسیدند. قاچاقبران باقی مانده توانستند به حدود قرقیزستان فرار کنند. مرزبانان ازبکستان گفتند که این قاچاقبران می‌خواستند به مبلغ $20,000 آمریکایی مال و محصولات گوناگون را از مرز گذرانند. شام 5 اپریل ساعت 17:55 نمایندگان نهادهای مرزبانی قرقیزستان و ازبکستان به جای حادثه رفتند تا این قضیه را تحقیق کنند. جانب ازبکستان گفته است که جسدهای 2 ساکن کشته شده قرقیزستان را برای گور و چوب برمیگردانند. گفته می شود که اینها در اصل زادگان ازبکستان بوده سال 2012 شهروندی قرقیزستان را به دست آوردند ولی شناسنامه‌های ازبکیشان را نیز حفظ کرده بودند. این نخستین تیرپرانی مرگاور در مرز قرقیزستان با ازبکستان در سال جاری است. اما در مرز قرقیزستان با تاجیکستان امسال الکی چند زدخورد مسلحانه صورت گرفت که در جریان آن 2 ساکن اسفره و 1 مرزبان تاجیک کشته شده بیش از 20 نفر از هر 2 طرف جراحت برداشتند. در فرودگاه شهر سورگوت روسیه کارمندان گمرک از باغچ دستی یک مسافری که به شهر خوجند تاجیکستان پرواز میکرد 1,585,000 روبل پول نقد پیدا کردند. گروه مطبوعاتی گمرک ولایت تیومن روز 6 اپریل خبر داد که این مسافر در خط سیر سورگوت خوجند ثبت نام کرده توسط رورب سبز به سمت تالار پرواز سپار بود که او را کارمندان گمرک منع کردند. ایگور گالوزین سردار پاسگاه گمرکی سورگوت گفت در جریان پرسش دهانی معلوم شد که او با خود به جمهوری تاجیکستان مبلغ بیش از $10,000 آمریکایی را برده ایستاده است. هنگام بازداشت طبق قرب بانک روسیه 745,000 روبل از پولهای با خود داشته این مسافر از معیار برای بردن پول اجازت داده شده بیشتر بود. در پی انجام نظارت گمرکی 840,000 روبل یعنی مبلغ برابر $10,000 آمریکایی
به این مسافر برگردانیدند، ولی 745,000 پول از میور زیاد شده را مصادره کردند. در رابطه با این حالت بر اساس ماده 16 قسم 4 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه پرونده مأموری گشودند. این پرونده الکی به دادگاه سپرده شده است. ماده 16 قسم 4 برای بدون اعلامیه از مرز اتحاد اقتصادی اوراسیا بیرون بردن مبلغ از میار بیشتر همچون جزا و جریمه به اندازه از 50% تا 2 برابر مبلغ یافت شده و یا مصادره این مبلغ یافته شده را پیش بینی میکند. حکومت روسیه در پی اعمال تحریمات سنگین بین المللی بعد حمله نیروهایش به اوکراین انتقال پول به خارج این کشور را تحت نظارت شدید گرفت و خیلی محدود کرده است. حالا به بیرون از روسیه برآوردن مبلغ بیش از $10,000 را منع کردند. به این دلیل از مهاجران تاجیک دعوت میکنیم که هنگامی از روسیه برآوردن پولهای کار کردهشان خیلی احتیاط کنند تا پولهای با عذاب به دست آوردهشان مصادره نشوند. بر اساس اطلاع دریافته آزیا پلوس، نام آوازخوان شناخته افضلشاه شادی را از روی خط آوازخوان‌هایی که باید در یک برنامه کنسرتی در دایره سفر امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به شهر پنجکند هنرنمایی کنند خط زدند. این را مسئولان برگزاری این محفل نیز به آزیا پلوس تایید کردند. در شهر پنجکند بیرون کردن افضلشاه شادی را از این برنامه کنسرتی مخلصان هنرش بسیار به سختی قبول کردند و آنها از این حتی در شبکه‌های اجتماعی اظهار نگرانی میکنند. در نظر است که 2 اپریل امامعلی رحمان به شهر پنجکند سفر کند. هرچند هدف این سفر تا کنون اعلان نشده است، اما آمادگی‌ها به چاره‌بینی‌های گوناگون از جمله برنامه‌های فرهنگی در جریان است. خود افضلشاه شادی در یک تماس کوتاه تلفنی به آزیا پلوس گفت که به او سپارش شده بود که یگان سرود و آهنگ نو آماده نماید. من تیار کردم. در اول گفتند که سرود عالی جناب است. گذشت. حتی شاعر اوزرخش در همانجا بود و به او هم پسند آمد، ولی نمیدونم از چه سبب باشد که دیگر برآمد مرا گرفتند. من با کسی یگان مشکل ندارم. سالهاست که در چاره‌بینی‌های فرهنگی شرکت کرده ایستادم. همیشه به خلق و وطنم خدمت میکنم، گفت او. در همین حال عارف نبیف سرکارگردان چاره‌بینی هم در روی خط نبودن هنرنمایی افضلشاه شادی را تصدیق کرده و گفت که ما خواستیم بیشتر تکیه به جوانان کنیم. در برنامه مذکور از همه گوشه ولایت سوخت آوازخوان‌ها سرود اجرا میکنند، از اسفره، خوجند، از یغنوب، از پنجکند. این چاره‌بینی عمومی ولایتی است، گفته است عارف نبیف. ولی عابد نظروف معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان گفته است این تصمیم در مورد از روی خط زدن نام افضلشاه شادی شاید باز بینی شود. راستی من سرود آماده کرده افضلشاه را گوش کردم. واقعا خواهش مخلصان افضلشاه را وزیر ما هم شنیدند. محترم وزیر گفتند که من طلب مخلصان آوازخوان را به رئیس ولایت رسانم. حالا من پیشنهادهایم را به رئیس ولایت اظهار می‌دارم، میگوید معاون وزیر. در همین حال برخی از هواداران هنر این آوازخوان گفتند نباید صحنه برای هنرمندانی که مردم آنها را احترام میکند تنگ کرده شود. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه کوشانیان با عریضه مرد 34 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که شب 23 به 24 مارس سال 2021 شخصان نامعلوم با رای پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل انبارخانه‌اش یک چند تجهیزات ساختمانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 18,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 23 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نسبت به این حالت تفتیشات ادامه دارد. از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر خوجند پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت به مرد 48 ساله ساکن شهر مذکور آغاز کرده شده است. نامبرده سال 2016 با رای فریب به باوری مرد 63 ساله ساکن همین شهر در آمده از او برای تجارت $5,000 امریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. باز از یک صدمه مرگاور در راههای جمهوری خبر داد. بنا به اطلاع این وزارت صبح بر وقت 5 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 06:30 راننده ماشین بارکش تمغه مرسدس بنز اودینای پولاجان خالقویچ سال تولدش 1987 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت در حدود ناحیه دنقره
از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه مرسدس بنز که تحت اداره راننده نصرالدینوف ناظم جان حمیدجانویچ سال تولدش 1973 ساکن نویه فرخور قرار داشته است برخورده است. در نتیجه راننده автомاشین مرسدس بنز اودینایف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید با این حادثه تحقیقات ادامه دارد. از اول ماه اپریل این علاقه سیومین صدمه مرگاور است که وزارت کارهای داخله خبر میدهد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخله تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه، همچنین راه‌ها و ماشین‌های فرسوده از علت‌های عمده صدمه‌ها از جمله صدمه‌های مرگاور در راه‌های تاجیکستان نام برده می‌شود. وقت‌های آخر استفاده تلفن‌های موبیلی و دیگر واسطه‌های الکترونی هنگام راندن ماشین به یک عامل دیگر صدمه‌زا تبدیل یافته است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.